जोठी गोटे शरीर त्याग हुए तेबे तार आत्मा निज लोक जोठी भी दातु पृथ्वी पृष्ठ रही भी अंधकार भितर को चली जाती आदि केवे विपद जना पड़े तेबे निज लोक सुरक्षा पाई से आत्मा को भी सीमा पार कर गोटे समय कथा नरेंद्रपुर नामक गोटे गाँव में दुई भाई रोते बस एबे ही सान भाईर बाहागर उर्मिला सह होइतिला। उर्मिला एबे गर्भवती किंतु 6 वर्ष पूर्वर विवाह होइतिबा बड़ भाई रमेशर कौनसी संतान नथिले। रमेशर स्त्री जानकी बहुत भल गर्भवती उर्मिला को निज भौणी भली भाबी बहुत स्नेहरे जत्न निए। किछि दिन परे उर्मिला गोटे झील को जन्म देला आ झीर ना सौम्या रखी बहुत स्नेह ममता सह पालुछन्ते। उर्मिला केवल ना पाही सौम्यार माँ किंतु से निज बड़ माँ जानकी पाखरे ही रुहे। जानकी केबे भी सौम्या ठारू गोटे मुहूर्त भी अलग रहीनी। ठीक सही भली सौम्या भी निज बड़ माँ को जीवन ठारू अधिक भल पाए। किछि वर्ष बीतीगला। सौम्यार बयस एबे 6 वर्ष। प्रति 12 वर्षरे थरे आसुथिबा अलकापुरी नदीर पुष्कर रे जानकी ता बाप घर को जाउथिला। सौम्या भी जानकी सहित जीवाई जिदी धरी केवल 4टा दिन जदि पढ़िया को जीवानी कौन फरक पड़िबो तू कान निज चल आम गाँ महुआ जीवु चल। एही भली सौम्या भी निज बड़ माँ सहित गाँ को गला। गोटे सप्ताह पर नरेंद्रपुर को फेरी आसिला। किछि दिन पर जानकी भी गर्भवती हो गला। जो दिनठू ताको जना पड़िला कि बड़ मार छुआ हेब सौम्या केवल दिन में थरे ही खाऊला। सबुदिन कौनसी मंत्र जप करुला। घर पछपटे थिबा तुलसी गछरे 108 थर परिक्रमा करुला। निज बड़ मार एमिति किछि समस्या न हेउ सबु जिनस शांति श्रृंखला रे हेउ। 6 वर्षर छोटिया छुआ को निज बड़ माँ पई पूजा पाठ करुथबार देखि समस्ते आश्चर्य अछंती। 9 मास बीतीगला परे जानकीर भी गोटे झील है। झीर ना रखागला कविता। ताकू बहुत स्नेहरे पालिला। कवितार जन्म पर भी जानकी पाई सौम्यार भल पाइबा कमिलानी। से आज भी सौम्यार बहुत जत्न निए। वर्ष वर्ष बीतीगला। सौम्या एबे 18 वर्षर। जानकीर बड़ भाईर पुओ हेम सुंदर जे महुआरे थिला जे समय समय नरेंद्रपुर आसुथिला। पियूसी बापा आपणकर जन्मदिन रे हळदी कुमकुम और साड़ी पठेइछंती नियंतु। हेम सुंदर जे समय क्रमे आसुथिला। सौम्या सहित ता परिचय भल पाइबारे बदलीगला। सौम्या निज बड़ माँ जानकी को एक कथा कहला हेले झियो हेम सुंदर बहुत गरीब आउ तो बापा तांको बाहा करबा को केबे राजी हेबेनी। तो बापा कुसुमपुर जे जमीदार तांको पो रवि सहित तो बाहागर ठीक करिवे। हेले भी समय देखिकी मु एक कथा भी कहबी से पर्यंत धैर्य रख। ठीक अच्छे हेले जहाँ भी हो हेम सुंदर को ही मु बाहा हेबी आ ए काम होची तोर बड़ माँ खाली तोर। एतिकी कही से रूम रो चलीगला। कविता कबाट पाखरु शुणुथिला। कविता सौम्या ठारू 7 वर्ष सान किंतु सौम्या को बड़ भौणी मानेनी। सौम्या को बहुत घृणा करे कविता कहीं ता निज माँ सौम्या को ता ठारू भी अधिक भल पाउथिबारु ताको भल लागेनी। गोटे दिन सौम्या और कविता मंदिर जाए फेरिबा समय रे हेम सुंदर से जगह को आसिला। सौम्या हेम सुंदर सह कथा होतिला। कविता नई कूल जाए बसीथिला। एहा देखी सौम्या मु केते थर कहलेनी से पानी पाखरे जमा बसनी एठिके आस जल्दी एठिके। कौन हैला सौम्या पानी पाखरे बसले कौन हबो? छुआ बेले जो पंडित मो भौणीर जातक लिखिथिले से कहिथिले ताकू पानी प्रति विपद। कवितार मन से 2 जन को देखि घृणारे पूरा भर्ती हो सारथिला। जदि लक्ष्मण काका को 2 जन विषय कहबे तो ताहले से रवि सहित तार बाहागर करदेबे किंतु जदि मु न कहबी ताहले हेम सुंदर सहित बाहागर हबो आउ ये बहुत खुशी रे आराम रे शांति रे भल भाईबार सहित चलिबो। एमिति भगवान के जे रास्ता मिलंतानी जोथरे से कष्ट विपद सब जिनिस देखो। एहा चिंता करी रास्ता रे कुटिया चली चले मंदिरर पछ बगीचारू जाउथिला। जे काहा को कष्ट रे छटपट हबार से सुनिला। सेपटे जाई देखिला परे
କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରସାଦ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ଖାଇବା ପରେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଟିକେ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା। କ'ଣ ତୁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ବିପଦରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ତା ମନର କଥା କହିଲା ତେବେ ସେ ଡରିଗଲା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଡରି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ରାତି ସାରା ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। କ'ଣ ତୁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କଷ୍ଟ ବିପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସେଇ ବୁଢ଼ୀକୁ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମୋ ମନର କଥା? ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତ? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ଫଳ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରିଗଲା। ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ଗୁମ୍ଫା, ଭଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫାରେ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ଦୁର୍ବଳରେ ହଲୁଥିବା ବୁଢ଼ୀକୁ ଖାଇବା ପୁଟୁଳିଟିଏ ଦେଲା। ଲୋଭରେ ଖାଉଥିବା ବୁଢ଼ୀକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ସେ ବୁଢ଼ୀଟି। ତା ଆଗର ଦାନ୍ତ ବି ନଥିଲା। ତୁମେ କିଏ? ତମକୁ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୋ ମନରେ କିଏ ଅଛି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାଳମୁଖୀ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିଦେବି ତେବେ ଜାଣିଯିବି ତା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ପୂଜା ଗୁଡ଼ିକ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ଆଗ ଦାନ୍ତ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଭଲରେ ନ ପଢ଼ିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରି ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ? ତୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆଉ ବିପଦ ଭରିଦେବି, ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମାରିଦେବି। ତାକୁ ମାରିକି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାକୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି? ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ତୁ କଥା ବଦଳାଇ ଦେଲୁ ତ? ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯଦି ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେ। କବିତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଚୁଟି ଟାଣିଲା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ଦେଲା। ସେ ତାକୁ ମୁହଁରେ ଚୋବେଇକି ତାକୁ ଗିଳିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ତା ମୁହଁରୁ ମୁଦି ବାହାରିଲା। ଏଇ ମୁଦିଟାକୁ ପିନ୍ଧିଦେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୁଦି ତୋ ଶରୀରରେ ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତୋର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଜଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଏଇ ମୁଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୋର ସେ ଜଳଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ବି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଥରେ ତୁ ଦେଖିଦେ। ତାକୁ ଜଳଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କାକିକୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଆଉ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲା କବିତା। ସେ ମୁଦିକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି କୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ୀର ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ସେ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ କିଛି ହେଲାନି। ପାଣି ଭିତରେ ବି ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଥିଲା। କବିତାକୁ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଫେରି ସେ କାଳମୁଖୀର ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ଜଞ୍ଜିରକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପାଖରେ ତ ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ଥିବ, ତମେ ସେ ଜଞ୍ଜିରକୁ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲନି? ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜଞ୍ଜିର ନୁହଁ, ବେତାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ଜଞ୍ଜିର। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଛୁଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରିବନି। ମୋତେ ବନ୍ଦୀ ବନଉଥିବା କେହି ସାଧାରଣ ତାନ୍ତ୍ରିକା ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୌମ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଯୁବରାଣୀ ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାସ୍ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ଏଇନେ ଏ ଅରଖ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ ସେଇମିତି ସବୁ କର। ଏହା କହି କାନରେ କିଛି କହିଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତାପର ଦିନ ବୁଢ଼ୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କଲା। ସେ ଅରଖ ଫୁଲକୁ ତେଲରେ ମିଶେଇ ସେ ସୌମ୍ୟାର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିଦି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଏଇ ତେଲଟାକୁ ଲଗେଇକି ନଈରେ ଯଦି ତୁ ସ୍ନାନ କରିବୁ ତାହେଲେ ବଢିବ ଚୁଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ନଈରେ ସ୍ନାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନଈ କୂଳରେ ବସିକି ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସୌମ୍ୟା ନଈ ମଝିରେ ବସି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ଆଉ କବିତା ନଈ କୂଳରେ ବସି। ଅରଖ ତେଲ ଲଗେଇ ଯଦି ସୋ ଭଉଣୀ ସ୍ନାନ କରି କୁଣ୍ଡରେ 3 ଥର ବୁଡ଼ିଲା, ତୋ ଭଉଣୀ ତାର ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବ, ଏପରିକି ନିଜ ନାଁ ବି ସେ ଭୁଲିଯିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସେ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ତ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିପାରିବୁ। ଏହି କଥା ନ ଜାଣି ସୌମ୍ୟା ନିଜ ଭଉଣୀ କବିତାର କଥା ଶୁଣି ସେ ସେଇ ତେଲ ଲଗେଇ
ନଈରେ ସେ 3 ଥର ବୁଡ଼ିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ନଈରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତିକି ସେ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ବି ସୌମ୍ୟା ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। ସେମାନେ ସୌମ୍ୟାକୁ ଗାଁ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲେଣି। ଜାନକୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟା କୋଉଠି ବି ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ସୌମ୍ୟାର କପଡ଼ା ଆଉ ଗହଣା ନଈ କୂଳରେ ମିଳିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ନଈରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଓହ୍ଲେଇଥିବ ଆଉ ନଈରେ ହିଁ ସେ କୋଉଠି ଭାସି ଯାଇଥିବ। ସୌମ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସୌମ୍ୟାର ବଡ଼ ମା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କବିତା ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏଇ କଥା ଜାଣି ହେମସୁନ୍ଦର ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ସୌମ୍ୟା ନଈରେ ଭାସି ଭାସି ଜଙ୍ଗଲର ନଈ କୂଳରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରମା ଆଉ ଦାମୁକୁ ସୌମ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। ସେ ତାକୁ ନିଜ ଗାଁ କୋରାପୁଟ ନେଇ ଆସିଲେ। ସୌମ୍ୟାର କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। କିଛି ବି ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ଅନଉଥିଲା। ଆଲୋ ଏ ଝିଅକୁ ତ ତା ନାଁ ବି ମନେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଏଇସବୁରେ ପଡ଼ିବା, ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଇଦବା। अरे तमे टिके रुह तो खाइबा देकी चाकरानी बनेकी रखिबा आम झियो रूपाली सांगरे रहिजिब। रमा ଆଉ ଦାମୁର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ସିଏ ବି କୁରୁପି। ରୂପାର ମୁହଁ ସାରା କେବଳ ଫୋଡ଼ ହିଁ ଫୋଡ଼। ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ଅସୁନ୍ଦର। ଜନ୍ମ ପରଠୁ ହିଁ ରୂପାକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବାନ୍ଧି ପାଳୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି କି ରୂପା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ରୂପାକୁ ସେ ଜମାରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେବଳ ରୂପା ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ, କେହି ବି ତାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ରମା ଆଉ ଦାମୁ ରୂପାକୁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଝିଅରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଝିଅର ରୂପ ବଦଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଥିଲା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିବା କାଳମୁଖୀ ପାଇଁ ସବୁ ଗାଁ ସାରା ବାଜା ବଜା ଯାଉଥିଲା। तांत्रिका कालमुखी पळेछि आहो प्राहुसार एटा भयंकर तांत्रिका किए ताकू आश्रय देबनी कालमुखी को शरण देइथिबा लोक को दंड दिया हबो। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରମୁଖୀ ଜଞ୍ଜିର ସହିତ କାଲମୁଖୀ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତ ନଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପାରୁନି ଆଉ ହଧା ଶକ୍ତି ହଜେଇ ଦେଇଥିବାରୁ କାଳମୁଖୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଜାନକୀର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ବୈଦ କହିଲା କି ତାର ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି କଷ୍ଟକର। ସୌମ୍ୟା ଘରେ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ। ଏହା ଦେଖି କବିତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି ଠିକ୍ କଲିନି, ମୋ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାର ନଥିଲା। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟାକୁ ରୂପା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କକ୍ଷରେ ରଖି 3 ସମୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦାମୁ ଆଉ ରମା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ये सेठी मोर बाड़ी रे कोन करूछ? ଜମା ଚିଲାନି। ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ତୋର ଝିଅକୁ କୁରୁପିରୁ ରୂପବତୀ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମନର କଥା କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ବିସ୍ତାର ସହିତ କହିଲା, ମୋତେ ଏଇ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ। ମୁଁ ଏଇ ଝିଅର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଶରୀରରେ ବଦଳେଇ ଦେବି ଆଉ ୟାର ଆତ୍ମାକୁ ତୋ ଝିଅ ଭିତରେ ରଖିଦେବି। ठीक अछि तुमको जेते दिन रहिबार अछि रुह। एमितिरे भी ए पिला अनाथ किछि हेला हमर किछि भासी जाउनी। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି, ତମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରୁଥିବ। ବାକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ରୂପା ବଶୀକରଣ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ରୂପା ମୁଣ୍ଡରେ କଣା କରି ଆଉ ସୌମ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ କଣା କରି ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖରେ ସେ ଖୋଳିଦେଲା। ତାର ଆତ୍ମା ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ସୌମ୍ୟର ମୁଣ୍ଡରେ କଣା କରିବା ପରେ ତା ଆତ୍ମା ବି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। संग्रह पूर्व फाल्गुनी आत्मप्रभास कल्कम कृष्टम मिश्रितम। ମା ବାପା ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ରୂପାକୁ ଏହିଭଳି ଦେଖି ରମା ଆଉ ଦାମୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆମର ସେ କୁରୁପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ
ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଘୃଣା ଆସିଯାଉଛି। ବାହାରକୁ କାଢିଦିଅ ତାକୁ। ଛି, ରହିବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ମୋ ଦାନ୍ତକୁ ଫେରେଇ ପାଇବା ପାଇଁ କୁରୂପ କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ ଅମାବାସ୍ୟାର ଦିନ କୋମଲିକାକୁ ବଳି ଦେବାର ଅଛି। ଆ ପର ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ତାର ବଳି ଦେଇଦେବି। ଏହିଭଳି କୁରୂପ ରୂପରେ ସୌମ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେପଟେ ଜାନକୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇଠି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ଏବେ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା ସେ ତାହା କାହାକୁ ବି କହିପାରୁନଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ କବରରୁ ଜାନକୀର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲା। ଶୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା। କାକି, ମୁଁ ଜାନକୀ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ଝିଅ ବିପଦରେ ଅଛି। ଆତ୍ମା ଡାକିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଉଠିଗଲା। ଜାନକୀ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତୋର ଆୟୁ କମିଯିବ, ଏସବୁ କରନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଶୁଣିଲୁନି। କାକି, ମତେ ଏଇ ଜିନିଷର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଏଇନା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ମରିବା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମା ମୋ ଗେଲି ଝିଅ ସୌମ୍ୟା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୋ ଝିଅ କୁରୂପୀ ରୂପରେ ନିଜ ଅତୀତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ମରିଯାଇଛି, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି କାକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତାର ବଳି ଚଢେଇ দিব। କାକି, ବଞ୍ଚାଅ ତାକୁ। ସେଠି ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ଜାନକୀ ବିସ୍ତାର ସହିତ ମନ୍ତ୍ରବାଲେ କାକିଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। କାକି ମନ୍ତ୍ରବାଡ଼ି ନେଇ ସିଧା କୋରାପୁଟ ଚାଲିଗଲେ। ଜାନକୀ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଦାମୁର ଘରକୁ ଯାଇ ଘରର ଚାରିପଟରେ ବେତାଳ ରକ୍ଷା କବଚ ରଖି, ମୁଁ ଆଜି ବେତାଳ ତନ୍ତ୍ର କବଚ କାହିଁ ରଖିଛି, ଯେମିତି ସେ ଭିତର ତାନ୍ତ୍ରିକ ନ ଯାଇପାରୁ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିକୁ ଦେଖି କାଳମୁଖୀ ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏଲା ବେତାଳ ରକ୍ଷା କବଚ ଯୋଗୁଁ ବାହାରି ପାରିଲାନି ଆଉ ଘରେ ଆସି ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। କାକି ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସେ ରହିପାରିଲାନି। କାକି କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ରୂପାର ଆତ୍ମାକୁ ରୂପାର ଶରୀରରେ ଆଉ ସୌମ୍ୟାର ଆତ୍ମାକୁ ସୌମ୍ୟାର ଶରୀରରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ମତେ ମାରନି, ମତେ ମାରନି, ଯଦି ମତେ ମାରିବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେଇଦିନ ତତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ରେ ବୁଢ଼ୀ। ରହ ତ ଖବର ନଉଛି ମୁଁ, ଚାଲ। ବେତାଳ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ତାକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସୌମ୍ୟାକୁ ଦେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ସବୁ କହିଲା। ସୌମ୍ୟାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କବିତା ନିଜ ଭୁଲ ବି ମାନିଲା ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ସବୁ କହିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି, ମୋ ପାଇଁ ମାଟା ଚାଲିଗଲା। କବିତା, ତୋ ପାଇଁ ତୋ ମା ଚାଲି ଯାଇନି। ତୋ ମା ଆଉ ମୁଁ ହଉଛୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଲୋକ। ଆମେ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତମ ମାକୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଠିକ୍ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ସୌମ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେ ପୁଷ୍କର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ମହୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା କହି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ବାହାଘର 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାର ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେନି। ମୁଁ ତା ଜାତକକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲି, ଯଦି ତୋର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ ତାହେଲେ ତୁ କେବଳ 12 ବର୍ଷ ହିଁ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଜନ୍ମ କରନି ଛୁଆ, ଆଉ ମା ନ ହେଇ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି କି ଲାଭ କାକି? ଗୋଟିଏ ଜୀବଦାନ କରି ଯଦି ଜନ୍ମ ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ବି ବଞ୍ଚିଲି ଯଥେଷ୍ଟ। ଲକ୍ଷେ ଥର ତମ ମାଆକୁ ମନା କରିବା ପରେ ବି ନିଜ ହାତରେ ଭ୍ରୂଣତନ୍ତ୍ର କରାଇଲି। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଆମ୍ବ ବି ଖାଇଲି। ଯେବେ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ହବୁ ଘରେ କେହି ନା କେହି ଦିନର ଗୋଟିଏ ସମୟ ହିଁ ଖାଇବେ। 9 ମାସ ଯାଏଁ ମୁଁ କହିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା 108 ଥର ଜପ କରି ତୁଳସୀର 4 କଡ଼େ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଗୋଟାଏ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ହିଁ କରିପାରିବ। ମୁଁ କରିବି କାକି। ମୁଁ ଯଦି କାକି ମରିଯାଏ ନା ମୋର ଅବଶୋଷ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଅଛି, ଉର୍ମିଳା। ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ। ଆଖି ପଲକରେ ବସେଇ ରାଣୀ ଭଳିଆ ରଖିବ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ସୌମ୍ୟା। ଏଇଭଳି କବିତା ତୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତୋ ମା ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବଦାନ ପାଇଚୁଲୁ ମା। ଆଉ ଏଇ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଛୁଆଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ବଳି ଦଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଳମୁଖୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲି ଆଉ ତୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲୁ। ଆଜିଠୁ ଯେମିତି ସେ ମନ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ିପାରୁ, ଏଇ ତାନ୍ତ୍ରିକାର ଦାନ୍ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ସେ ମରିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରେତରେ ବଦଳି ପୁରା ଗାଁଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହା ଆହୁରି କଠିନ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଶୂଦ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକାକୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଜମାରୁ ବି ମାରିବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତା ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ନ ହେଇଯାଉ। ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ।
ଏହି ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସୌମ୍ୟା ଭ୍ରମିତ ହୋଇ କେବଳ ଅନଉଥିଲା। ତାକୁ ତାର ଅତୀତ କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। କାକି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଦିଦି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଗୋଟେ ଅରଖ ଫୁଲ ତେଲ ଦେଇଥିଲା, କହିଥିଲା ଦିଦିକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ବୁଡେଇବୁ। କଣ ଅରଖ ଫୁଲରୁ ଅତୀତ ଭୁଲିଗଲା? ଆଉ ୱାଟର ଲିଲିରେ ଆମେ ତାର ଅତୀତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ୱାଟର ଲିଲି ପାଣି ତଳେ 1000 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ଏତେ ଗଭୀର ଯାଏ ଯିବା ତ ଭଲ ପହଁରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯିବି କାକି। ନା କବିତା, ତତେ ଜଳ ଗଣ୍ଡ ଅଛି। ଦିଦି ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦାଉ ଦେନି। କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପାଣିର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଉଛି। କାଳମୁଖୀ ଦେଇଥିବା ମୁଦି ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଯାଇ ବି ରହିପାରିବ। ପାଣି ତଳେ ଚଟାଣ ଭିତରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲକୁ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଥିବା ମୁଦି ବାହାରିଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଜାନକୀର ଆତ୍ମା ଆସି ପାଣି ଭିତରେ ବାୟୁ ପ୍ରକଟ କଲା। କବିତାକୁ ନଈ କୂଳରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ କବିତାର ଆଖି ଖୋଲିଲା ତେବେ ସେ ନଈ କୂଳରେ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଉ ମୁଦି ବି ନଥିଲା। ଆଉ ସେ କେମିତି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୁଝି ବି ପାରିଲାନି। ଘରକୁ ଯାଇ ୱାଟର ଲିଲି ଦେଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ସେ ୱାଟର ଲିଲିରେ ତେଲ ତିଆରି କରି ସୌମ୍ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ପରେ ଅତୀତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସୌମ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପାଗଳ ଭଳି ବୁଲୁଥିବା ହେମସୁନ୍ଦର ସୌମ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସାଧାରଣ ମଣିଷରେ ବଦଳିଗଲା। ହେମସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୌମ୍ୟାର ବିଭାଘର ଦେଖି ଜାନକୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା।